मेरे सज्जनों, बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। GS स्टूडियो तुहाडा अपना चैनल है जिहड़ा अपने पंजाबी भाइयां ते भैणां दे लई पंजाबी दास्तानां लैके आउंदा है। ते अज असीं जिहड़ी दास्तान तुहाडे वास्ते लैके आए हां ओहदा नाम है 3 सवालां दे राज। इस दास्तान की फरमाइश करते ने शेखूपुरा तो बाबा मुहम्मद रमज़ान, सेठ अमजद, मुहम्मद राशद, बैरा विरका शेखूपुरा तो मुहम्मद आसफ, राजकोट गुजरावाला तो मुहम्मद मालिक उर्फ काका, मुहम्मद यासीन, मुहम्मद उस्मान, वकास अली ते वकार अली, पिंड रसूलपुर जट्टां तो बाबा मुहम्मद असलम रहमानी, बाबा मजीद, मीर अहमद जट ते राजा मुहम्मद अफसर। 135 9L साहीवाल तो कासम अली। मेरे सज्जनों, हुण असीं आउने आ अपनी अज दी दास्तान वाले। पुराणियां वेलियां दी गल है, एक बादशाह सी, उन्हें 7 शादियां कीतियां सन पर किसी राणी विचों ओहदी कोई औलाद नहीं सी। बादशाह इस गल तो बड़ा परेशान रहिंदा सी। एक दिन एक फकीर दरबार विच आया ते आके सवाल कीता, जिहड़ा मेरा 12 वरियां दा रोज़ा खिलावेगा मन दी मुराद पावेगा। बादशाह ने हुक्म दिता, वही जल्दी करो, जाके 7 खाने लैके आओ। 7 रंगां दे खाने आ गए। फकीर ने विचों एक खजूर चुकी ते खा लई। बादशाह नूं कहण लगा, बाकी खाने लै जाओ। बादशाह कहण लगा, बाबा जी तुसीं 12 सालां दा रोज़ा रखिया ते सिर्फ एक खजूर खाधी है। फकीर कहण लगा, दुनिया हवस दी जा है ते असीं इस हवस तो बहुत दूर हाँ, तू अपनी मुराद दस। बादशाह की कहंदा है? सादक पट्टी पेश करता है, लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते शायर नज़ीर सुल्तानी लिखता है। बादशाह दे दर ते आया एक फकीर सवाली, बादशाह दी झोली यारो बच्चियां तो सी खाली। 7 सी शादियां कीतियां ओने कोई ना कर्मा वाली। 7 मैली बाग लगाए बादशाह कल्ला माली। 12 वरियां दा रोज़ा रखिया कोई तैयार खिलावे, मुँहों मंगिया ओ मुरादा रब सोने तो पावे। बादशाह ने हुक्म सुनाया, खाने 7 लियावो, बाबे जी नू पलगम बिठा के खाना यार खुआवो। हुक्म दी आरत मील होई ते खाने 7 आए। एक गोली जी आके ओथे हथ फकीर तू आए। पढ़ बिस्मिल्ला उस फकीर ने एक खजूर उठाई, बाकी लै जो खाने सारे उस खजूर जी खाई। रोला खोल के बाबे जी ने दिती एक दुआ, रब तेनू एक पुत्र देसी कर तू होर ब्याह। विच मैली शादी वाला फिर समाजी आया, सोनी एक शहजादी नाल जी बादशाह फिर ब्याया। रब सोने ओनू पुत्र दिता खुशियां यार मनावे, होया ओथे मुजरा यारो कंजरी नाच बहावे। सब मुबारक देवन आया भैना ते भरजाइयां, दिन मुबारक मलकां नू भी अपनियां नाल पराइयां। मेरे सज्जनों, शहजादा जवान हुंदा गया, बादशाह सखावतां वंडदा गया। जदों पुत्र जवान हो गया, एक दिन बादशाह ने सोचा क्यों ना शहजादे दी अकल दा इम्तिहान लिया जाए। बादशाह ने शहजादे नू कोल बुलाया ते 15 अशरफियां दित्तियां ते आख्या जाके बाजारों 3 सौदे लैके आ। शहजादा आखन लगा, अब्बा जान सौदे किहड़े ने? उन्हें आख्या 5 दा इत्थे, 5 दा उथे ते 5 दा ना इत्थे ते ना उथे। शहजादा बड़ा परेशान होया
ਭਈ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨਾ ਘੋੜੇ, ਨਾ ਅਨਾਜ, ਹਾਥੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੌਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਏ। ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੁਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੜੇ ਦਾ ਜੀ ਬੂਆ ਚਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਫਜਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਬੁੱਢੜੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਬੋਣੀ ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਅਜਰੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀ। ਵੇਖ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੌਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਲੈਣੇ, ਬਾਬੇ ਸੋਚਿਆ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਇਹ ਮੰਗੇਗਾ ਗਹਿਣੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੇ ਹੱਥ ਪੜਾਈ, ਬਾਬੇ ਸੌਦੇ ਪੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਾਈ, ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੌਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਮਿਲਨੇ, ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਤੁਰਿਆ ਉਥੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀਰਾਨੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਝੁੱਗੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਈ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੜ ਕੇ ਪਰਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੋਰੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਚੋਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬਲ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਾਵੀਂ, 5 ਰੁਪਈਏ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਵੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 5 ਤੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਵੀਂ, ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਲਿਖਵਾਵੀਂ। ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਫੜਾਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਦੀ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਲਿਖਵਾਵੀਂ। ਤਿੰਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦਈ, ਤਿੰਨੇ ਸੌਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਮ ਸੌਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੱਕੇ ਪੱਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸੌਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਫੜੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਫੜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਫੜੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਪੈਸਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।